మా కోసం ఏదైనా ఒక ఐటమ్ చేసి చూపిస్తారా మీరు? తప్పకుండా సార్. యు ఆర్ అవర్ గెస్ట్ అండ్ మీకు ఆ ఒరిజినల్ ఏవైతే ఫ్లేవర్స్ అయితే ఆఫ్రికా ఉన్నాయో అవి స్పష్టంగా మీకు కనిపించే విధంగా ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐటమ్ తయారు చేసి ఇస్తామండి. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. వినూత్న ప్రయత్నంతో కొత్త వెరైటీస్తో ఆఫ్రికన్ ఫుడ్, ఇండో ఆఫ్రికన్ ఫుడ్స్తో ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చారు ఏఎస్ రావు గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. సార్ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారా సార్? బాగున్నాం సార్. సార్ మీరు ఈ కరీబు అంటే అసలు అర్థం ఏంటి సార్? కరీబు మీన్స్ వెల్కమ్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ స్వాహిలీ. Swahili, you can say, is the lingua franca of East Africa. It is spoken by mostly about 30% of the entire population of Africa. Okay. So it is one of the most widely spoken languages, and many people across the various countries in Africa also speak this language. This is a native language of Kenya, Uganda, Tanzania. People from Rwanda, Burundi, Somalia, Zambia, and other adjoining countries of East Africa speak this language. అచ్చా, ఓకే. అంటే మీరు బేసిక్గా ఆఫ్రికా వెళ్ళొచ్చారా మీరు? ఎట్లా? యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆఫ్రికాలో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నానండి. అక్కడ చదువుకున్నాను, మా ఫాదర్ అక్కడ ఉద్యోగం చేసేవారు. సో ఆ చేయడం వల్ల అక్కడ చాలా కాలం ఉండవలసి వచ్చింది. సో ఈ ప్రయత్నంలో ఏమైందంటే కనుక అక్కడ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, తర్వాత డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఆస్పెక్ట్స్, తర్వాత డిఫరెంట్ రీజన్స్ అవి చూసి, అన్ని ప్రకృతి సౌందర్యమైన చాలా మంచి ప్రదేశాలు ఉన్నాయండి అక్కడ. ఇవన్నీ చూసి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ది హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దేర్. సో అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ గాట్ సమ్వాట్ వెరీ క్లోజ్ టు యాజ్ అ సెకండ్ నేచర్. ఇప్పుడు ఇండియా నా ఫస్ట్ నేచర్ అయితే సెకండ్ నేచర్ ఈజ్ ఆఫ్రికా ఫర్ మీ. అట్లా అంటే ఈ ఆఫ్రికా ఫుడ్ ఆఫ్రికాలో అంటే ఓకే, అక్కడ వర్తిస్తుంది బాగానే. మీరు ఈ హైదరాబాద్లో ఇక్కడ సైనిక్పూర్లో పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అసలు? బేసిక్గా ఒక విషయం అర్థం చేసుకుంటే, India is a subcontinent where Africa is a continent. And if you see the climatic conditions kani, the environmental conditions kani, the weather kani, ivanni there is similar match. And whatever that we grow that in India mostly can be also grown in Africa. So this is one of the most common things that you find. Second thing is the people there living in Africa have got though the crops and vegetation may be similar, but the way of eating and the way of living there is different. One interesting fact in Ganaka, the people there are very, very healthy, though it is a not advanced country. In terms of food, pure organic food, the land is not polluted by any herbicides or pesticides or any kind of fertilizers. The crops are not generally used with fertilizers and herbicides, but generally people go dig, they plant the maize, the tapioca, the other bananas and all these things without using any fertilizers. So even they grow the food. At the same time, when it comes to eating also, they eat very simple food, mostly grilled food or boiled food, rarely deep fried food. అంటే ఎక్కువ శాతం అక్కడ గ్రిల్డ్ ఫుడ్ బాయిల్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ దే వెరీ క్లోజ్ టు నేచర్. మన ఆకలి వేస్తే కనుక దే మే ఈట్ సమ్ గ్రౌండ్ నట్, దే మే ఈట్ సమ్ tapioca, this thing, or they may eat some fruit and things like that. And at the same time, when it comes to cooking, they make simple food, but it is also tasty. So the people there are far more healthier than most people in the world. Though you may say it's a poor country, this kind of a country, and chala mandi they depict that Africa is jungles, people live in that kind of area, the food is like this. But simple food and those simple lifestyle makes them one of the healthiest population in the world. They may die due to malaria or something, or some kind of infections, but not due to lifestyle problems. మీరు బేసికల్గా మీ ప్రొఫెషనల్ ఏంటి అసలు మీది? యాక్చువల్గా నేను గవర్నమెంట్లో ఒక 14 సంవత్సరాలు పనిచేశానండి. అక్కడ నుంచి ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. ఐ వాజ్ మెయిన్లీ ఇంటూ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. ఆ తర్వాత ఐ గోట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో టు ఆఫ్రికా.
వైల్ ఇన్ యంగ్ నేను చిన్నప్పుడు కూడా ఆఫ్రికా చదువుకున్నాను. తర్వాత అదే ఆ మక్కువ వల్లే, ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్లే తర్వాత కూడా నేను ఆఫ్రికాలో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండాలి, అక్కడ పని చేయాలి అనే కోరికతో అక్కడ వెళ్ళాను అనమాట అండి. అది అంటే ఇది జనరల్ హెల్త్ పర్పస్ ఫుడ్ కోసమా లేదా డైటింగ్ కోసం ఇదంతా మీరు ప్రయత్నం చేసేది ఇది? అంటే ఇక్కడ చూసేటప్పటికి ఏంటంటే చాలా రకరకాల డైట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయండి. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి, టేస్టీ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ వెరీ క్లోజ్ టు నేచర్ అనే విషయం గమనించి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో విధంగా ఈ పర్టికులర్ క్విజిన్లో ఉన్న రెసిపీస్ కానీ, ఈ పర్టికులర్ వంటకాలు కానీ కొంచెం మార్చైనా కానీ ఈ టు ఇంప్రూవ్ హెల్త్ అండ్ ఈ విధంగా కూడా సింపుల్గా చేసుకుని రుచిగా కూడా తినచ్చు అనే ఉద్దేశంతో, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆరోగ్యం కాపాడుకోవచ్చు. అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వినూత్నంగా ఏదైనా కొత్తగా ఉంటే బాగుంది తిండిలో అని అనుకుంటారు అన్నమాట. ఇక్కడైతే కనుక మనకి అమెరికన్, మెక్సికన్ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి. ఆఫ్రికన్ ఫుడ్లో కూడా ఏమాత్రం తీసిపోదండి, మంచి టేస్టీ ఫుడ్ యూ కెన్ గెట్. అంటే ఇప్పుడు ఇది దీంట్లో వెజ్ నాన్ వెజ్ 2 రకాలు ఉంటాయా, ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫాలో అవుతున్నారా మీరు? బేసిక్గా ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయండి. వెజిటేరియన్ ఉంది, నాన్ వెజిటేరియన్ ఉంటుందండి. వెజిటేరియన్లో కూడా అక్కడ అంటే వెజిటేరియన్, నాన్ వెజిటేరియన్లో కూడా అక్కడ కొంతమంది ఇండియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉందండి. అక్కడ గుజరాతీస్ వాళ్ళు, అటువంటి కమ్యూనిటీస్ చాలా కాలం క్రితం వెళ్ళి అక్కడ రైల్వే లైన్స్ అవి తయారు చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్న కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ ద్వారా కొన్ని రెసిపీస్ కూడా అట్లా వచ్చాయి, వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ కూడా వచ్చాయండి. అక్కడ లోకల్గా వాళ్ళు తయారు చేసిన వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఒక రకమైన చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద రేంజ్ ఆఫ్ రెసిపీస్ కింద తయారవుతాయి. సో వెజ్లో వాళ్ళు, నాన్ వెజిటేరియన్లో అంటే వాళ్ళకి ప్రిడామినెంట్లీ అటుపక్క బీఫ్ కూడా అండ్ పోర్క్ కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు, విచ్ మే నాట్ బీ మనకి ఇండియాలో ఎక్కువ ఈ బీఫ్ దొరకకపోవచ్చు ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. కానీ బీఫ్ కూడా ఎక్కువ అక్కడ వాడతారు అన్నమాట అండి, అలాంగ్ విత్ పౌల్ట్రీ కానీ ఎనీ అదర్ మీట్ తీసుకున్నా కానీ. అండ్ సీ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిడామినెంట్, మనకు చాలా బాగుంటుంది సీ ఫుడ్. అక్కడ ప్రిస్టిన్ ఓషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, అన్పొల్యూటెడ్ ఓషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ, సీ బెడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మంచి ఫిష్ అవి దొరుకుతాయి, మంచి మరీన్ లైఫ్ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ బీఫ్ దొరుకుతుంది మీరు అంటున్నారు కదా, సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆ ఫార్మేట్ కూడా ఉందా ఇక్కడ మన దగ్గర? ఇక్కడ అయితే కనుక వీఆర్ ప్రెజెంట్లీ ఓన్లీ హ్యావింగ్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఎక్కువ పౌల్ట్రీ అంటే మన చికెన్ అండ్ ఫిష్ అండ్ మటన్ ఇవి మటుకు వాడుతున్నామండి. వీ నాట్ యూజింగ్, మేము బీఫ్ అది వాడట్లేదు, ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి వీ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. అంటే ఏమైనా టేస్టీగా ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది మీ ఫుడ్ యాక్చువల్గా? బేసిక్గా స్పైసెస్ తక్కువ, అంటే కారం ఉప్పులు తక్కువ ఉంటాయి, కారం ఉప్పు నూనె తక్కువ ఉంటుంది బేసిక్గా. ఇవి ఏంటంటే యూజింగ్ మైల్డ్ స్పైసెస్ మాట అండి. అంటే ఆ తింటున్న ఐటెం ఏదైతే ఉందో దాని రుచి మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లేవర్ ఆఫ్ దట్ మసాలా ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఆ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. బేసిక్గా వాళ్ళు ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేయరు, లైక్ వెస్టర్నర్స్ ఆల్సో ది డు నాట్, అంటే ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ తినరు. వీళ్ళు కూడా స్పైసెస్ కొంచెం తక్కువ తింటారు, బట్ ఎక్కువ ఆ ఒరిజినల్ టేస్ట్ కానీ, ఆ ఒరిజినల్ టెక్స్చర్ కానీ, ఆ ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్స్ పోకుండా తినడానికి ఇష్టపడతారు అనమాట. అందుకే ఇది నియర్ నేచర్ అంటాం అన్నమాట. ఈ టోటల్గా అంటే ఈ ఆఫ్రికన్ కరీబ్, మీ కరీబులో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఓవరాల్గా? ఇప్పుడైతే కనుక ఒక అరౌండ్ 10 ఐటమ్స్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ ఐటమ్స్ ఇవైతే ఉన్నాయి. ఇంకా అవి పెంచుకుంటూ వెళ్దాం అనుకుంటున్నామండి. ఇప్పుడు చెప్పినవి వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ కలిపి చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే పాపులర్గా 10 మందికి తెలిసే అవకాశం ఉన్న ఫుడ్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి అయితే పెట్టాం. కానీ ఆ మెనూ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఇంకా కొత్తగా ఐటమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామని చూస్తున్నాం అండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ వాళ్ళకైతే ఓకే ఇష్టపడతారు, కానీ ఇక్కడ మన లోకల్ పర్సన్స్ కూడా ఇష్టపడాలి కదా. సేమ్ డిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం సమ్ టైమ్స్ చేంజింగ్ లైట్లీ, అంటే వాళ్ళు అడగడం అన్నమాట, యూ లైక్ స్పైసీగా కావాలా మామూలుగా కావాలా యాజ్ ది ఒరిజినల్ టేస్ట్ అని అడుగుతాం. అదర్వైజ్ కొంచెం వీ యాడ్ లిటిల్ మోర్ స్పైసెస్ టు దెమ్ అండ్ స్లైట్లీ మాడిఫైడ్, కొంచెం వాళ్ళ పలేట్కి మన పలేట్కి ఏ విధంగా నచ్చుతుందో అది చేసి పెడుతుంటామండి. అంటే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కరీబ్ అసలు ఏంటి అనుకుంటున్నారు మీరు? యాక్చువల్గా ఇది స్టార్ట్ చేసిన ఇండో ఆఫ్రికన్ ఫుడ్ కింద మొదలుపెట్టాం. దిస్ ఐ వాంట్ టు ఏ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే కొన్ని ఇదే సెటప్ ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ అందుబాటులో వచ్చే విధంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ కరీబు కేఫే కింద ఓపెన్ చేసి అందరికీ ఈ ఇండో ఆఫ్రికన్ ఫుడ్ అందుబాటులో ఉండే విధంగాను, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి మంచి టేస్టీ ఫుడ్ విత్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ విత్ హెల్త్ అండ్ ఎట్ టేస్టీ, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఎట్ టేస్టీ అని మా క్యాప్షన్ మాట అండి. న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఎట్ టేస్టీ అనేసి, ఎందుకంటే రెండు కాంబినేషన్ రావడం అనేది కొంచెం అరుదైన విషయం మాట అండి. కానీ సింప్లిసిటీలోనే కూడా యూ ఫైండ్ దట్ బ్యూటీ అనే విషయం
ఈ విధంగా తెలియపరుస్తుంటాం. సరే, మీరు ఇదంతా చెప్పింది బాగానే ఉంది. మా కోసం ఏదైనా ఒక ఐటమ్ చేసి చూపిస్తారా మీరు? తప్పకుండా సార్, వీఆర్ అవర్ గెస్ట్. అండ్ మీకు ఆ ఒరిజినల్ ఏవైతే ఫ్లేవర్స్ అయితే ఆఫ్రికా ఉన్నాయో అవి స్పష్టంగా మీకు కనిపించే విధంగా ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐటమ్ తయారు చేసి ఇస్తామండి. ఈ చిప్స్ మ్యాగీ మిస్కాకి అంటే మీరు అక్కడ నేర్చుకుని ఇక్కడికి వచ్చారా, లేకపోతే ఇక్కడే నేర్చుకున్నారు ఇదంతా? నేను చాలా సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్న వాతావరణానికి, అక్కడ ఉన్న జనానికి, ప్లస్ అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ వైవిధ్యమైన ఫుడ్ వెరైటీస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాకు నేర్చుకోవాలని కోరిక కలిగి నేను నేర్చుకున్నానండి. నేను నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంట్లో కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఆ విధంగా నాకు ఆ ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు మనం 10 మందికి ఇవి చూపించకూడదని ఒక కోరిక, ఆలోచన రెండు కలిగాయి. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మందికి నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళు ఉంటారు. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ కారం, ఎక్కువ ఉప్పు అవి లేకుండా హెల్తీ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అన్ని చేయాలనే కోరికతో ఇవి ఐ థాట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ టు పబ్లిక్ మటన్. సరే యేసరావు గారు, మీ ఇండో ఆఫ్రికన్ ఫుడ్ ఈ ఐటమ్స్ ఒక వెరైటీగా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఈ బిజినెస్లో మీరు చాలా సక్సెస్గా ఇంకా ముందుకు నడవాలని కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ.